सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। प्रोग्राम देख रहे हो उडारी विदेशा नूं ते मैं हां प्रीत। शो का मकसद जिवें तुहानूं पता ही है कि जिहड़ी भी कन्फ्यूजन, जिहड़े भी डाउट्स तुहाडे हैगे ने तुहाडी अपनी फेवरेट कंट्री नूं लैके जां जिहड़ी भी ड्रीम डेस्टिनेशन तुहाडी हैगी आ उन्हां डाउट्स नूं क्लीयर करना। सो अज मैं गल करन वाली हां आस्ट्रेलिया नूं लैके, क्योंकि आस्ट्रेलिया नूं बहुत घट प्रमोट किया जा रहा है इस टाइम। तो बच्चे हुण कन्फ्यूज है कि की आस्ट्रेलिया ने वीजे देने बंद कर दिते ने, की हुण असीं आस्ट्रेलिया दे विच अपना वीज़ा ना अप्लाई करिए। सो इन्हां ही सवालों के जवाब तुहानूं मिलण वाले ने कि हुण तुसीं कर सकोगे आस्ट्रेलिया अप्लाई, जे कर सकोगे तो किहड़े बच्चे जा सकणगे जां किहड़े रूल रेगूलेशन हैगे ने आस्ट्रेलिया वालों। सो यही सारा कुछ जानने के लिए असीं ESS ग्लोबल के ऑफिस दे विच पहुंचे। मिस्टर रोहित सेठी जी साडे नाल होणगे, स्वागत कर लैने। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। साडे नाल जुड़े सारे दर्शकों नूं मेरे वालों ते ESS की पूरी टीम वालों प्यार भरिया सत श्री अकाल। सो सर, जिवें मैं शुरुआत की है, वाकई आस्ट्रेलिया इन्ने दिनी हर किसी ने प्रमोशन घट कर दी है। हुण मैनूं नहीं लगता कि कोई आस्ट्रेलिया नूं प्रमोट कर रहा। सो तुहाडे कोलों ही जानना चाहांगी कि इन्नी प्रमोशन घट हो गई है, मीन आस्ट्रेलिया ने वीजे देने बंद कर दिते हैं? मैम, लोगों को करना नहीं आता। बड़ा सिंपल ज़्यादा जवाब है। आस्ट्रेलिया शुरू तो ही बड़ा टैक्नीकल रहा है। तुसीं एक चीज़ देखो, आस्ट्रेलिया दे विच 43 यूनिवर्सिटियां ने कंपैरेटिवली टू कैनेडा जिथे 1400-1500 तो ज़्यादा DLI ने, US जिथे UK जिथे 160 यूनिवर्सिटियां ने, आस्ट्रेलिया दे विच सिर्फ 43 यूनिवर्सिटीज़, ओनली 43। उन्होंने 43 यूनिवर्सिटीज़ ने एक रूल अपना शुरू तो बनाया हुआ है दैट असी हर किसी एजेंट नाल काम नहीं करांगे। उन्होंने रिप्रजेंटेशन दी हुई है कुछ चुनिंदा एजेंट्स नूं, जिहदे करके और जिन्हां दे नाल वो काम करते हैं तो ये एजेंट ने जिन्हां नूं आप ट्रेन करते हैं, चाहे फिर वो GT होवे, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी की विजिट्स होण उन्हां दे ऑफिस दे विच, कोई भी नवा परिवर्तन आने वाला होवे ये एजेंट नूं अकाउंटेबल बनाते हैं, क्योंकि वो फस्ट हैंड ट्रेन होंदे ने। अनलाइक कैनेडा, अनलाइक UK जिथे थर्ड पार्टी वेंडर एक एजेंट ने केस चक्या अगे दिता, इत्थों चक्या अगे दिता, तो चौथे एजेंट तो जाके एडमिशन या कैश और LOA रिक्वेस्ट होंदा हैगा, जिहदा कोई फर्क नहीं पैंदा स्टूडेंट नूं। बट आस्ट्रेलिया दे विच इन्नी जगह ते इनफॉर्मेशन एक्सचेंज होंदी है। ईमेल गई, ईमेल का जवाब आया, ईमेल गई, ईमेल का जवाब आया, इनफॉर्मेशन उपर नीचे हुई, उहदे उपरों इंटरव्यू हुई। ਜਿਹੜੀ एक SOP बच्चा एप्लीकेशन के नाल लिख के दिंदा है ਉਹਦੇ इंटरव्यू होना। हुण आस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ चेन है ना एप्लीकेशन ਚੱਕ के अगे देण दी ते अगे देण दी ते अगे ਉਹ ਕਰਾਉਣ चौथे बंदे तो कराउण दी, ਉਹ कामयाब ਹੁੰਦੀ नहीं। ਤੇ क्योंकि कुछ एजेंट्स कोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैगे, आस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही चुनिंदा एजेंट ने ਜਿਹੜੇ कि पिछले 20 साल 15 साल तो आस्ट्रेलिया ਦੇ ਨਾਲ ही कमिटेड है। आस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ उन्हां नाल ही काम करना सेफ समझदियां ने या ਉਹਦੇ वर्थ समझदियां ने, क्योंकि आस्ट्रेलिया नूं प्रमोट करन तो पहला आस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम नूं समझना जरूरी है। तो वह अगेन हर कोई नहीं कर पाता। आस्ट्रेलिया के वीज़े 2022 तो जद दी उन्हां दी फ्लाइटां खुलियां ने धड़ा धड़ लगते पे हैं। रिफ्यूज़ल वीज़ा हर कंट्री का नेचर हुंदा है। अज आस्ट्रेलिया 80% सक्सैस रेट ते खड़िया है। हाँ, वो कॉलेजिज़ नूं और अंडर ग्रैजुएट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा वर्गियां नूं वीज़े नहीं दिंदा, ये बड़ा स्पष्ट है। उन्हां दा इस टाइम ते जिहड़ा टाइम चलदा पिया दैट इज़ ग्रैजुएट डिग्रीज और मास्टर्स डिग्री। जी बिल्कुल। सो ये सीगा कि आस्ट्रेलिया एक क्रीम स्टूडेंट नूं, एक जैनुअन स्टूडेंट नूं वीज़ा दिंदा सी, ते ओही गल है कि जिवें तुसीं कहा एक जैनुअन एजेंट दे थ्रू ही वीज़ा दिंदा है। एब्सोल्युटली। इत्थे एक छोटी जी चीज़ मैं होर ऐड करांगा मैम। ड्यूरिंग वन ऑफ द कॉन्वरसेशन लास्ट वीक ही मैं दिल्ली सीगा ते उत्थे किसी यूनिवर्सिटी वाले नाल गल हुंदी पई सीगी। उन्हें बड़ी क्लीयर जी एक लाइन कही कि ना आस्ट्रेलिया स्टूडेंट इज़ एज गुड एज US वीज़ा। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ मैं सुन ली, मैं कि नहीं इट इज़ मोर टफ दैन US वीज़ा। क्यों? US वीज़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इंटरव्यू दे के अपनी किस्मत या अपना एफर्ट डिसाइड कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन का कोई एडा वड्डा रोल नहीं है। वेरज आस्ट्रेलिया वीज़ा एक तपस्या है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ GT ਵਾਸਤੇ, GT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਔਰ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਦੈਨ US ਵੀਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, कैनेडा वर्गे देश चलो 80 वीज़े आ गए, 90 वीज़े आ गए, UK 100 चों 100 आ गए, आस्ट्रेलिया 100 चों 100 नहीं लै सकते। एंड 100 चों 50% तो ज़्यादा लैन लई बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए है आस्ट्रेलिया एज ए कंट्री दे नाल।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਨੂਅਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੜਾਧੜ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, 80% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਨਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਬਰਰੀ 2024 ਇਨਟੇਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 95% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਬੈਂਡ ਈਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ GT ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਕੈਡਮਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ 10 ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, 10 ਚੋਂ 9 ਨੌਕਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਫਲॉप ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 65% ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 55% ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 6.5 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6.0 ਫॉर ਅ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 6 ਓਵਰਆਲ ਐਂਡ 6 ਈਚ ਫॉर ਅ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਓਵਰਆਲ 6 ਤੇ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਰਿੰਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੁਰਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2022 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੈਬਰਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੜੇ, ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨੌਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੋਚਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PR ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਕਲੌਤਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦਾ, ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਅ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ESS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ 2002 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ UK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਿੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਰਾਊਂਡਮੋਸਟ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਡ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਔਰ ਆਥੈਂਟਿਕ, ਓਰੀਜਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਆਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ, ਜਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾਨ ਜੀਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਆਇਲਸ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੈਨੂਅਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੈਠਣਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਇਫਰਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, PF ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 50-70% ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, 6 ਈਚ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੂਗਾ। ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੂਗਾ, ਬਜਟ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੈਨੂਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਣਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਪਲੱਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, 2 ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, 2 ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਨੂਅਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਓਕੇ ਹੈ, SOP ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਾ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਲਾਸ 12th ਪਾਸ ਆਊਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 75% ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ 75% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ
ਉਹ 1000 1500 2000 ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਮੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ 90% ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹਰੇਕ 90% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ SOP ਲਿਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 100% ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2-2 3-3 ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਫਾਰ 1500 2000 ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ 75% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $5000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ, ਜੋ $10,000 ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਫॉर द फर्स्ट 6 months ਔਰ 1 year ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੌਰ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋਊਗੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਮੀ ਫੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ? ਵੈਲ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਤਰਫੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ 12th ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। CV ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ +2 ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਯੋਰ ਆਲ ਸਕੋਰ। ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਆਏਗਾ ਜਦ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪੇਰੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਫॉर द फर्स्ट ईयर, ਵੀ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ PR ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗੇ ਦੁਆਰਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਜਟਿੰਗ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 7-8 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਦ 15 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਦ ਇੱਕ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ
ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਸਿੱਧਾ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਤੋਰਤਾ, ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਜਦ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਘਰ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਵਿਦ ਲੈਕ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣਾ 20 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ, 20 ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, 30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ 30 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, 4 ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਐਸ਼ੋਰ ਯੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੰਪ ਕਰੇਗੀ ਐਂਡ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ESS ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।